Hello, good evening. So, my dear friends, നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ +1 ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണ് അല്ലേ. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്തു. സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൗ. സോ ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? റെഡി ആണോ? സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 chapters we are going to complete today. The important question. So എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വേഗം വരിക. We don't have time to waste. Make it fast. Yes. Okay. So last class we discussed the chapters. Units and measurements discuss then system of particle, motion in a plane, important chapters, and unit and measurement easy to score chapter. That's we discuss. So in gravitation and after that mechanical properties of solid, mechanical properties of fluid, very important chapter. Then thermodynamics, thermal properties of matter, and kinetic theory. Okay, these are the 6 chapters we are going to discuss today. So can we start? Ready? Okay, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വേഗം വരിക. Okay, ready or no? Ni arengilu wait cheyano? Please comment it. Okay, so we are going to start with the chapter gravitation. Gravitation vechittu namukku thodangam, very important chapter. So the first question, state universal law of gravitation. What is universal law of gravitation? Nammal oru 9th standard il thottu padikkunnanalle. What is universal law of gravitation? We know that every body is attracting to each other in earth. Earthile ella bodykum oru parasparam there is an attractive force. That force, aa force ennu parayunnathu endinokke depend cheyunu allengil endinokke proportional aanu, directly proportional aanu, inversely proportional aanu. Adana endine patti parayunnathu law of gravitation. So avada parayunnathu endana, that force is directly proportional to give me a second. The force is directly proportional to the product of masses. Force is directly proportional to product of masses. If there are two masses m1 and m2, which is proportional to that, and force is inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so combine that. Proportionality constant maatam endakittu edam, m1 m2 by r square. So we are changing the proportionality constant. We'll get g m1 m2 by r square. G എന്ന് പറയുന്നത് which is the gravitational constant. G is the gravitational constant. Okay, so clear ആണല്ലോ? F is equal to G m1 into m2 by r square. If they are asking to state the law, just write the equation 2. Clear? So the next question, the value of gravitational constant, which is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square by kilogram square. This value you orthu vekkanam, very important, many times idu ask choichittunde. Clear? Next question, define acceleration due to gravity. What is acceleration due to gravity? Endana acceleration due to gravity? Vegam onnu parne. What is acceleration due to gravity? എന്താണ് acceleration due to gravity? We know that നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് and the body is getting accelerated, right? So that acceleration is due to the gravitational force.
The acceleration of a body due to the gravitational force is known as acceleration due to gravity. നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ G വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. Correct? Then obtain the expression for acceleration due to gravity on the surface of earth or obtain the relation connecting G and G. അതായത് നമ്മളുടെ acceleration due to gravity യും gravitational constant തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? തുടങ്ങാമല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി, നീല നിറത്തിലുള്ള ഭൂമി, ആൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ M, and this is the radius. R is the radius and an object is kept over here on the surface. Clear? Now what is the gravitational law? According to gravitational law, what is force? F is equal to G m1 m2 by r square. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? The mass of earth, and the second one is we can take small letter m. Clear? So I'm just changing this. M by, and the distance is r square. Clear? Now according to Newton's second law of motion, what is Newton's second law of motion? F is equal to ma. F which is equal to ma. So a is nothing but the acceleration. Here acceleration is due to the gravitational force, so we can write F is equal to mg, and left hand sides are equal, so we can equate this G m by r square, which is equal to mg. So m and m get cancelled, then G is equal to capital letter G, gravitational constant, mass of earth by the r square. This is the equation. Clear? So is that clear for everybody? So give me a second. Okay. Okay, ready? So the next question, which is the average value of G on the surface of the earth. Value, nammude calculation, numericals lokke use cheyyunnaanu. Sometimes they'll give it to the question. Otherwise, we have to write it, but we know that, right? Which is 9.8 meter per second square, right? Which is the acceleration. G is equal to 9.8 meter per second square. Next one, acceleration due to gravity is independent of something. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി. G is equal to gravitational constant, mass of earth divided by the distance square. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്.
ഇവിടെ നമ്മുടെ അനദർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് അവിടെ ഇല്ല. അതായത് നമ്മളൊരു 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കോയിൻ ഫെദർ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഒരു കോയിനും ഒരു ഫെദറും കൂടെ ഇട്ടാൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണോ വന്ന് വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആദ്യം വന്ന് വീഴുക? ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. ഒരു കോയിനും ഒരു ഫെദറും കൂടി, ഒന്ന് മാസ് കൂടിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു മാസ് കുറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റും ഇട്ടാൽ ഏതാണ് ആദ്യം വന്ന് താഴെ എത്തുക? ആക്ച്വലി നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് മാസ് കൂടിയതായിരിക്കും വേഗം വന്ന് താഴെ എത്താൻ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ദ മാസ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ മാസ്. 2 ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം ഹൈറ്റിലായിരിക്കും എത്തുക, സെയിം ടൈമിലായിരിക്കും എത്തുക. ക്ലിയർ? So the acceleration due to gravity is independent of mass of the body, not mass of the earth. Okay, so the next question, very very important derivation, which is obtain the expression for acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth. Listen here. ഇവിടെ നമ്മളുടെ earth ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. This is the earth and the radius is given as r. Mass of earth is nothing but m and the height, അതായത് ഈ സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇവിടെ സർഫസിലെ ജി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ജി ഡാഷ്. അപ്പം ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ജി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തുടങ്ങല്ലേ? അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? G is equal to gm by r square. G is equal to gm by r square. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്? വിച്ച് ഈസ് g dash is equal to gm by r plus h whole square, right? ഇതല്ലേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. So I'm taking this is equation 1 and this is equation 2, and now we are going to do divide equation 2 by 1. Clear? Divide equation 2 by 1. What we'll get? വേഗം പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? g dash by g which is equal to എന്ത് വരും? gm by r plus h whole square by gm by r square. ആണല്ലോ? gm get cancelled. What we'll get? Which is nothing but r square by r plus h whole square. So do remember this equation also. G dash by g which is equal to r square by r plus h whole square. Clear? Now what we are going to do is, next നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? g dash കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so I'm just opening the bracket. g dash by g is equal to, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്ത് വരും? r square by r square 1 plus h whole square അല്ലേ? So we can cancel this. So g dash by g is equal to 1 by 1 plus h whole square. Okay, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു അസംഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ്, ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയസിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ്. എച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ radius. Okay, h is this height is from the surface to this point. This height is very much less than the radius. Okay ആണല്ലോ? So g dash is nothing but g into 1 by 1 plus h whole square. Clear? Is that clear? Clear ആണോ? ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്ത് വരും? g into 1 plus h raised to minus 2. g dash is equal to g into 1 plus h raised to minus 2. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? Please explain again, miss. Is that not clear? Okay, so listen here. Okay, മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നോക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി g is equal to gm by r square എന്ന് എടുക്കുന്നു. ന്യൂ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് പുതിയ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? g dash is equal to gm by and this distance r plus h whole square. So രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we'll get m by r plus h whole square, gm by r plus h whole square whole divided by the first equation.
So GM get cancelled. We'll get r square by r plus h whole square കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു. h എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്, ആരെക്കാളും റേഡിയസിനേക്കാളും എർത്തിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു. ക്ലിയർ? Now next what we are going to do is g dash by g which is equal to എന്ത് വരും? r square നെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. Okay, r square by r square 1 plus h by r square. Clear? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഇതും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? സോ ദിസ് വിൽ ബി 1 by 1 plus h by r whole square എന്ന് കിട്ടും. Then taking to the numerator we will get g dash by g is equal to 1 plus h by r whole raised to minus 2. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear? വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. വേഗം പറയടൂ. Okay, so g dash by g is equal to 1 plus h by r raised to minus 2. So g dash will be g into 1 plus h by r raised to minus 2. ഇത്രയും കിട്ടും. Now നമ്മളൊരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇതിനെ? g dash is equal to g 1 minus 2h by r, which means using the binomial expansion you have to just write like this. Okay, g dash is equal to g into 1 minus 2h by r. This will be the equation. അതായത് പുതിയ acceleration due to gravity which is equal to g into 1 minus 2h by r. Clear? Okay, clear അല്ലേ? അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. So moving on to the next question. Derive the expression for acceleration due to gravity at a depth d below the surface of the earth. ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെയുള്ളതാ? സർഫസിന്റെ മുകളിൽ അറ്റ ഹൈറ്റ് എച്ചിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. നൗ ഒരു d ഡെപ്തിലുള്ളതാണ്, d ഡെപ്തിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? g is equal to gm by r square അല്ലേ? So here we have to find out the mass. M is equal to how much? M is equal to how much? M നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? M എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഡെൻസിറ്റി is equal to mass per volume. So mass is equal to rho into v. ചെയ്തൂടെ? Rho into v ചെയ്തൂടെ? നമുക്കറിയാം earth is we are considering as in a spherical shape. So we can write M is equal to rho into 4 by 3 pi r cube. Right? Now we are going to substitute the second equation in first equation. Second equation ever substitute cheya? First equation substitute cheya. So we'll get g which is equal to g gravitational constant, then rho 4 by 3 pi r cube by r square. These two get cancelled. Now g is equal to, this will be the new, so we can write g dash is equal to g into rho 4 by 3 pi r. കിട്ടിയല്ലോ? Now ഇവിടെ r എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? റേഡിയസ് ആണോ? അല്ല, r എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അറ്റ് d ഡെപ്തിലുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ r minus d. So g dash is equal to g rho 4 by 3 pi r minus d. Clear? I'm giving this as the equation number 3. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? So next what I'm going to do is നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. This one and this one. So എന്ത് കിട്ടും? Equation 3 by 1 ചെയ്ത് നോക്കുക. So g dash by g will be equal to g 4 by 3 pi r minus d. 4 by 3 pi r minus d into rho by g into rho, g rho 4 by 3 pi r. Okay, so these terms will get cancelled. Then g dash by g is equal to r minus d by r. Clear ആണല്ലോ? r minus d by r. So g dash എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? New gravitational force, new acceleration due to gravity is nothing but g into r പുറത്തെടുക്കുന്നു. So 1 minus d by
r. Alle? So this 2 will get cancelled. പക്ഷേ ഈ r ആർക്കും ബാധകമാണ് ഇവിടെ. So g into 1 minus d by r. This will be the answer. This is the acceleration due to gravity. Clear? Okay, these are very important derivation. I hope it is clear. Okay. Clear or no? So moving on to the next one. Acceleration due to gravity dash decreases or increases as we go above Earth's surface and decrease or increase as we go down below the Earth's surface. മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുന്നോറും എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നോറും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആസ് വി ഗോ. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ വി കമ്മിങ് ഡൗൺ? താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഡിക്രീസ്. ബോത്ത് കേസ് ആർ ഡിക്രീസിങ് ആസ് ഗോയിങ് എബവ് ആൻഡ് ആസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. ഓക്കെ. Okay, I hope. Then the next one, the next chapter, which is mechanical properties of solid. Our next chapter is mechanical properties of solid. വളരെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ്. സോ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും? മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ്? സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Stress is nothing but restoring force per unit area. ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഹോൾ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ. ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷന് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാ. സോ ഹിയർ ഇസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഈ അപ്പർ പോർഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഒക്കേർഡ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി, ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ലെങ്ത്. ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് വന്നു. ആ ചേഞ്ച് വന്ന ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ്. സോ tan theta which is equal to, otherwise shearing strain which is equal to delta x by L. So angle is very small, so we can write theta is equal to delta x by L. Okay, clear? Clear or no? Now the next question, state Hooke's law. Very important, mostly repeating. What is Hooke's law? Endanu Hooke's law? Hooke's law is nothing but stress is directly proportional to strain within an elastic limit. Stress is proportional to, directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. So proportionality constant മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം stress is equal to K into strain. So K is nothing but stress by strain. Okay, K is nothing but stress by strain, which is known as modulus of elasticity. ഓർത്ത് വെക്കുക, K is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. യൂണിറ്റ് എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ്, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്ടൺ per meter square. Strain എന്തില്ല? ഒരു യൂണിറ്റും ഇല്ല. സോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് which is nothing but Newton per meter square. And otherwise you can take Pascal also. Clear?
Adarsh, Agash, hello. Sarida, hi. Okay. Clear അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഹൂക്സ് ലോ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Which is a very much previous asked question. So, ready? Okay, so next question, which is define modulus of elasticity, write its unit. Define modulus of elasticity. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതി. Modulus of elasticity is nothing but modulus of elasticity, which is nothing but the ratio of stress by strain. Stress by strain. Okay. Unit എന്താണ്? Newton meter square. അല്ലെങ്കിൽ Newton meter inverse. അതല്ലെങ്കിൽ Pascal is also the unit. Pascal, PA. Okay. So next one. The stress strain curve for the metal is given in the figure. Mark the elastic limit or yield point. Second one, the fracture point, proportional limit, elastic region, plastic region, permanent set. So ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഗ്രാഫാണിത്. സോ ഇവിടെ O തൊട്ടിട്ട് A വരെ എന്താണ് അവസ്ഥ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. ആ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഹിയർ ഫ്രം O to A the stress is proportional to strain. സ്ട്രെസ്സിനനുസരിച്ചാണ് സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബേയിങ് ഹൂക്സ് ലോ. OA എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് ഒബേയിങ് ദ ഹൂക്സ് ലോ. And after that the elastic limit there is a small change and proportionality limit കഴിയുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ എന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രം എ ടിൽ എ, O ടു എ വരെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെയാണ് പ്രപ്പോർഷണൽ. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ്. ക്ലിയർ? നൗ after that this B is the yield point അല്ലെങ്കിൽ elastic limit. B is the yield point or else we can say the elastic limit. Then next they are asking the elastic region. Elastic region നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെ പറയാം? Elastic region from O to C വരെ ആയിരിക്കും എന്ത്? Elastic region. O to A വരെ എന്താണ്? Directly proportional ആണ്. Stress is directly proportional to the strain. O to C വരെ എന്തായിരിക്കും? Elastic region ആണെന്ന് പറയാം. Okay, then C to D വരെ എന്താണ്? C to D. From the C to D, elasticity complete ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, which is the plastic region. The body is a plastic. Okay, ബോഡിയുടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി, body is become a plastic behavior. Body starts to show a plastic behavior. So this is known as a plastic region. From here O to C, അതായത് ആ C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ശേഷം പിന്നെ ബോഡിക്ക് ഒരു റീഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി which is not possible. So this point from O to C is the permanent set. Clear? Next one, D to E, and here E is the fracture point. At that particular point എന്ത് സംഭവിക്കും? The body is going to break. അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Okay. Now the stress strain graph of for a material A and B are shown in figure. Which of the material has greater Young's modulus? ഇതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണ് greater Young's modulus ഉണ്ടാവും നോക്കാം. തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Young's modulus K is nothing but the stress by strain, ratio of stress by strain. ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് സ്ലോപ്പ്. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് അതിനായിരിക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ. ഇവിടെ ഏതിനായിരിക്കും? എക്കായിരിക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ, ബിക്കോസ് ദ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ഹയർ ഫോർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു ഇസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ? ഇതിൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ? ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ? ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അറ്റൈൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്
ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ there is a gap അല്ലേ, കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിയുന്നു. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൺ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ. സോ എക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത്, വിച്ച് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷെ ബിയുടെ കേസിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ സി ക്വസ്റ്റിന് നോക്കുക, വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ടു മെറ്റീരിയൽ ഇസ് മോർ ഡക്റ്റൈൽ. മോർ ഡക്റ്റൈലും ഏതായിരിക്കും, എ തന്നെയായിരിക്കും. കൂടുതൽ നേരം പൊട്ടാതെ നിൽക്കുന്നതും എ തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിയുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ എ ഇസ് മോർ ഡക്റ്റൈൽ, എ ഇസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ. So A is the correct answer. Next one, the stress strain graph for the three materials A, B, C are shown below. Which is more elastic, A, B or C? Justify your answer. Same answer only, because slope will gives the modulus of elasticity, which can be find out by using the slope. അല്ലേ, സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുക? ഫോർ ഓഫ് കോഴ്സ് എക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. സോ വിച്ച് മീൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും, എക്ക് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഹാസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് 10 millimeter ആൻഡ് ലെങ്ത് 1 meter. ഓക്കെ, റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് R is equal to 10 millimeter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ലെങ്ത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 meter. A 100 kilonewton force stretches along its length. അപ്പോൾ ആ റോഡിന്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു റോഡിന്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 100 kilonewton ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെസ്, ഇലോങ്ങേഷൻ, സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദ റോഡ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അതിന്റെ ഇലോങ്ങേഷനും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. യങ്സ് മോഡുലസ് y തന്നിട്ടുണ്ട് 2 × 10⁻11 Nm². സോ കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സ്ട്രെസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? ഫോഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 100. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻറ്റു 10⁻³ ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നോക്കുക, ഈ ഒരു വയർ, ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു റോഡിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? πr² അല്ലേ, πr² ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പൈ. ആർ എത്രയാണ്? വിച്ച് ഇസ് 10 millimeter ആണോ? ആർ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? യെസ്, 10 millimeter. സോ 10 × 10⁻³ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇല്ല, ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. ഗിവ് മി എ സെക്കൻഡ്. വി വിൽ ഗെറ്റ് 3.18 × 10⁻8 Nm², meter inverse 2. Okay, 3.18 × 10⁻8 Nm². That will be the stress. Now what we have to find out? We have to find out the elongation. Elongation കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം. Y is equal to FL by A delta L. അപ്പം ഇലോങ്ങേഷൻ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്. എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിച്ചു? 100 kilonewton ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒറിജിനലി ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിച്ചു? സോ ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു what we'll get, F by A L by Y is the answer, right? So delta L is nothing but F by A L by Y. Just substitute ചെയ്യാം. വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. F by A നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 3.18 × 10⁻8 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 1 meter by modulus of elasticity is 2 × 10⁻11. So while doing this you will get, I think, 1.59 × 10⁻³ meter. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഇലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ വിൽ ബി 1.59 × 10⁻³ meter. Okay. Yeah. Okay, moving on to the next one. Before that we have to complete one more thing. Strain കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?
original configuration, ratio of changing configuration to the original configuration. So ratio can be find out by using strain is equal to delta L by L. Delta L എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് 1.59 into 1.59 into 10 raised to minus 3 by 1. So the answer will be 1.59 into 10 raised to minus 3. Okay, and strain is a dimensionless quantity, so answer will be that. Clear? Hopefully it is clear. Next one, a square lead slab of side 50 centimeter. Side എത്രയാണ് 50 centimeter and thickness is 10 centimeter is subjected to a shearing force. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. Shearing force on its narrow face of 9 into 10 raised to 4 Newton. 9 into 10 raised to 4 Newton force കൊടുത്തിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. The lower edge has revived to the floor. Lower edge ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. How much will the upper edge will be displaced? അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം അതിന്റെ upper edge-ന് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ what will be the shearing strain എത്രയായിരിക്കും? Give the shear modulus. Shear modulus ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. G തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, G is 5.6 into 10 raised to 9 Newton meter inverse 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. So what will be the equation? നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? G is equal to stress, which means F by A into L by G. Okay. Oh no. Stress by L divided by the change in shape. അതായത് നമ്മളുടെ horizontally എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തു? Delta X by L. Okay, the strain. Clear? This is nothing but the shearing strain. So stress കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം stress is nothing but stress is equal to force by area. Force ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 9 into 10 raised to 4. 9 into 10 raised to 4 by area എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 50 centimeter ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? 50 centimeter and thickness 10 centimeter. So we have to convert into meter. 0.5 into 0.1 ഉണ്ടാകും, and that we will get 9 into 10 raised to 4 by 0.05. This will be nothing but we'll get 1.80 into 10 raised to 6 Newton meter inverse 2. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now delta x by L. Delta x by L ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ? വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ജി കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ടയോ? ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇത് നോക്കുക, ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു L by G ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു L by G. സോ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കിട്ടി 1.80 ഇൻറ്റു 10 raised to 6 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 0.5 by G is also given 5.6 into 10 raised to 9. So this will be nothing but 1.6 into 10 raised to minus 4 meter. Okay, this will be the answer. Clear? Okay or no? Next one. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. സോ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ P അറ്റ് ഡെപ്ത് ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ ഇതേപോലൊരു ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും? അറ്റ് എ പോയിന്റ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? P total അല്ലെങ്കിൽ absolute pressure എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Which is atmospheric pressure plus gauge pressure. Gauge pressure എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Rho GH. So total pressure അല്ലെങ്കിൽ total absolute pressure എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Atmospheric pressure plus rho GH. H is nothing but the height. Okay, H is nothing but the height. Rho is the density, G is the acceleration due to gravity. Okay, so next one, write the expression for gauge pressure. ഇവിടെ നോക്കാം,
P is equal to PA plus rho GH ആണ് നമ്മുടെ equation, total equation. So rho GH is nothing but the gauge pressure. So rho GH is equal to P minus PA. ഇതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ gauge pressure equation. What is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of a lake? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വിമ്മർ ഒരു ലേക്കിന്റെ 10 മീറ്റർ താഴെയായിട്ടാണ് ആരുള്ളത്, 10 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് 10 മീറ്റർ ആണ് താഴെയായിട്ടാണ് ഒരു സ്വിമ്മർ ഉള്ളത്. സോ ഈ സ്വിമ്മറിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? സോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ റോ ജി എച്ച്. സോ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, which is 1.01 into 10 raised to 5. Atmospheric pressure sometime they'll give, otherwise you have to remember 1.01 into 10 raised to 5 into density of water 1000 into G is we can take 10 into height is nothing but 10. Clear? So this will we get 1.01 into 10 raised to 5 into 1 into 10 raised to 5. Clear? Here it is plus. Okay, so this will be nothing but 1.01 into this will be 2.01 into 10 raised to 5 is the answer. Clear ano? Is that clear? Unit endana? Pressure, which is Pascal. So 2.01 into 10 raised to 5 Pascal ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ. ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ, which is ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എച്ച്. Now, the device used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure measure ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ്? ബാരോമീറ്റർ. ബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ you can say mercury barometer. Mercury barometer. Now, state Pascal's law for a transmission of fluid pressure. എന്താ പാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത്? ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഈക്വലി ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈക്വലി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ എനി പോയിന്റ്, ദ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ എനി പോയിന്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ direction. Okay, so that is the Pascal's law, and this is very important, the application of Pascal's law, which is hydraulic lift. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇസ് F1. അപ്പം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? F2 ആണ്. ആൻഡ് ദ ഏരിയ വിൽ ബി A2. സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ്, which is A2, and the first piston area A1. So ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ P1 എടുക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ P2 എടുക്കുന്നു. So we can write P1 is equal to F1 by A1 and P2 is equal to F2 by A2. ഇതാണ് പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ, പാസ്കൽസ് ലോ പ്രകാരം എന്താണ്? രണ്ട് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആണ്, which means P1 is equal to P2. Pascal's law prakaram P1 is equal to P2. So we can write F1 by A1, which is equal to F2 by A2. From this we can find out F2 is equal to how much? F1 by A1 into A2. F1 kandupidikam. F1 will be F2 by A2 into A1. So this is the equation. അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ കൂടിയ പിസ്റ്റന്റെ ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് F2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് F1 by A1 into A2. F1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്, which is F2 by A2 into A1. Okay, now the next. A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying 425 centimeters square. What will be the maximum pressure would the smaller piston have to bear? ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിഫ്റ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർ ഏകദേശം ഒരു മാസ് 3000 kg ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമാണ്. സോ അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 425 centimeters square.
മാക്സിമം പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? മാക്സിമം പ്രഷറാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ P1 is equal to P2. P2 നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? P2 will be nothing but F2 by A2. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് F2 by A2 എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫോഴ്സ് is nothing but mg ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടില്ലേ? m എന്താണ്? 3000 into 9.8. So we can directly write 3000 into 9.8 by ഇവിടെ A2 ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 425 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ 425 into 10 raised to minus 4 meter square. While doing this, you will get, I think 6.9 something, 6.92 into 10 raised to 5 Pascal. Just on the cross check here, correct on Pascal. Okay, clear? Then moving on to the next. 2 syringe of different cross section without needles. Needles illata രണ്ട് syringe without syringe. ആ രണ്ട് syringeനും cross section different ആണ്, അതായത് അതിന്റെ diameter different ആണ്. Filled with water are connected with tightly fitted rubber tube. ഒരു tightly fit ചെയ്തിട്ടുള്ള rubber tube ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Diameter of the smaller piston and larger piston, അതായത് ഇവിടെ D1 ഞാൻ സ്മോളറിൻ്റെത് എടുക്കുന്നു, which is 1 centimeter. D2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 centimeter. Find the force exerted on the larger piston when the force of 10 Newton is applied on the smaller piston. അതായത് F1 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? F2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. F2 is equal to F1 by A1 into A2. ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇവിടെ F1 നമുക്കറിയാം 10 ന്യൂട്ടൺ. A1ഉം A2ഉം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? A1 and A2 will be pi r square അല്ലേ? pi r square. അപ്പം r തന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ A is equal to pi r square, r is equal to d by 2. ഓക്കെ, d by 2 ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഇട്ടാൽ മതി. സോ ഐ എം ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റിംഗ് 10 into then area 2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1.5 whole square by into 10 raised to minus 2 by 0.5 into 10 raised to minus 2 whole square. While doing this, you will get 90 Newton. Okay, അതായത് 10 ന്യൂട്ടൺ. F1ന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ F2ന്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? which is 90 ന്യൂട്ടൺ. Okay, moving on to the next. Very important, very much important. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ is very much important in this chapter. Okay, so we'll start. First of all, എന്താണ് ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? വാട്ട് ഈസ് ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലുള്ള, സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്തായിരുന്നു? വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. എവറി പോയിന്റ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദ സം ഓഫ് പ്രഷർ, കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് വാട്ട്? ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സം ആയിരിക്കും. ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് പ്രഷർ, കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ഡയഗ്രാം ഇസ് മിസ്സിംഗ്. So I'm just going to draw the diagram. Give me a second. Okay. So ഇതിൻ്റെ ഏരിയ I'm taking A1 and ഇതിൻ്റെ ഏരിയ A2. രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈറ്റ് H1ലാണ് A1 ഉള്ളത് ആൻഡ് H2ലാണ് എന്തുള്ളത്? A2 ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ടൈമിലാണ് പറയാം. ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഒരു വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകും, ഒരു ഡെൽറ്റ വി വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകും അല്ലേ? ഫോഴ്സ് P1 ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. സെയിം വേ ഇവിടുത്തെ P2ൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഡെൽറ്റ വി എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വി എന്നെടുക്കാം. ക്ലിയർ?
So ividuthe velocity in particles in the velocity, here I am taking v2 and here it is v1. Okay, അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് h1 and h2 and the velocity of the initial state is v1 and v2. Then ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ്? ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ വോളിയം. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അറ്റ് എ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഉണ്ടാവുക. സോ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? പ്രഷർ ഇൻറ്റു ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഹിയർ ഓൾസോ ദ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വർക്ക് ഡൺ W1 പ്ലസ് W2. രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? which is nothing but P1 delta V minus P2 delta V. അല്ലേ? കോമൺ എടുത്തൂടെ. സോ വർക്ക് ഡൺ which is nothing but delta V P1 minus P2. So I'm giving this is equation number 1. Now we have to find out the change in kinetic energy. ഇവിടെ velocity change അനുസരിച്ച് kinetic energy. ഇവിടുത്തെ velocity V1 ആണ്, സെക്കൻഡ് എൻഡിലെ വെലോസിറ്റി v2 ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് v1 സ്ക്വയർ. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? ഹൈറ്റ് h1ലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഹൈറ്റ് h2ലാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? u is equal to mgh. So here we can write change in potential energy u is equal to mgh2 minus h1. This is the third equation. Work energy theorem പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? Change in work done which is equal to the sum of change in kinetic energy plus change in potential energy. Directly substitute this. So P1 minus P2 delta V which is equal to half m v2 square minus v1 square plus mg h2 minus h1. Okay, now force നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സിനൊക്കെ പ്രഷറിന്റെ ടേംസിലാണ് എടുക്കുക. സെയിം വേ മാസിനെ നമ്മൾ ഏതിന്റെ ടേമിലാണ് എടുക്കുക? റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിലാണ് എടുക്കുക. റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി ആണ് അല്ലേ? സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു വി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ത്രൂ ഔട്ട് ഡെൽറ്റ വി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ 4. ഇക്വേഷൻ 4നെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെൽറ്റ വി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഹിയർ എം ബൈ ഡെൽറ്റ വിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് റോ. സോ ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ വി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് റോ. സോ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? P1 minus P2 which is equal to half m അല്ല, പകരം നമ്മളുടെ ആരാണ്? റോ. ഹാഫ് റോ v2 സ്ക്വയർ മൈനസ് v1 v2 സ്ക്വയർ മൈനസ് v1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ g h2 മൈനസ് h1. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നൗ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. P1 minus P2 which is equal to half rho v2 square minus half rho v1 square plus rho gh2 minus rho gh1. Okay, now P1 ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്കും P2 ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്കും മാറ്റുന്നു. So P1 plus this one half rho v1 square plus rho gh1 which is equal to P2 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ P2 plus half rho v2 square plus rho gh2 എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ടേം ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? P plus half rho v square plus rho gh is equal to a constant. Okay, so this will be our equation. P plus half rho v square plus rho gh is equal to a constant. This is the Bernoulli's equation. Clear ആണോ? Half rho v square is equal to a constant.
Okay, so moving on to the next one. State Stokes law. എന്താണ് Stokes law പറയുന്നത്? So if a viscous fluid അല്ലെങ്കിൽ if ഒരു steady fluid അല്ല എങ്കിൽ ഒരു viscosity ഉള്ള ഒരു fluid ആണ്, ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്തൂടി ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ബോഡിയുടെ ആ സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അതിനൊരു ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ദാറ്റ് വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ പ്രപ്പോർഷണലാണെന്നാണ് സ്റ്റോക്സ് ലോ പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റോക്സ് ലോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി, അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ സ്ഫിയർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി. ദെൻ ദിസ് റേഡിയസ്, സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെ റേഡിയസിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിക്കും പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ബി എ ഈറ്റ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6π ഈറ്റ എ ബി. എ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേഡിയസ് നമ്മൾ 6 ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദിസ് ഇസ് ദ വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്. നൗ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി? ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്തൂടി, അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്തൂടി ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വെയിറ്റ്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും, വിച്ച് ഈസ് എം ജി അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി. ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി ആണ്. സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു വി. സോ weight is equal to rho vg. ക്ലിയർ? റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റോ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്ഫിയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്ന് എടുക്കുന്നത്. സോ റോ ഇൻറ്റു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ്. സോ 4/3π r³ ഇൻറ്റു ജി. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ്, ഡൗൺവേർഡ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ അതിനൊരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എത്രത്തോളാണോ വെയിറ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ബി. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ആസ്, ഇവിടെ നോക്കുക, സ്ഫിയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്. ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ സിഗ്മ എന്ന് എടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിഗ്മ 4/3π r³g. നൗ there will be a viscous drag force. ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, 6π ഈറ്റ ആർ ബി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കാം, വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയത്? റോ 4/3 I'm writing same way, 6π eta rv, 6π eta rv plus, okay, here I'm taking the capital letter itself, rv plus sigma 4/3π r³ into g, which is equal to rho 4/3π r³ into g. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ മാക്സിമം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ആ വെലോസിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്ത് വരും? വി ടെർമിനൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ടേം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? 4/3π r³ കോമൺ ആണ്. ദെൻ എന്ത് വരും? റോ മൈനസ് ജി എന്ന് വരും, റോ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് വരും. ബൈ നൗ ഈ ടേം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതുമായിട്ട്. സോ ഡിവിഷൻ 6π ഈറ്റ ആർ. ക്ലിയർ? സോ ആർ ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ദെൻ പൈ ആൻഡ് പൈ ഇസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ഇതെന്താകും? 3, 2. സോ വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/9 then r square g rho minus sigma by eta. This will be the equation for terminal velocity. ഇതായിരിക്കും terminal velocity യുടെ equation. Okay,
Now, ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. നോക്കുക, ഇവിടെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പർ ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 2 millimeter falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius. 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ കൂടെ ഒരു 2 millimeter റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു കോപ്പർ ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6.5 meter per second എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So compute the viscosity of the oil 20 degrees Celsius at 20 degrees Celsius. Density തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 into 10 raised to 3. കോപ്പറിൻ്റെത് 8.9. അതായത് റോയും സിഗ്മയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. VT is equal to എന്താണ്? 2/9. VT is equal to 2/9 and then here R square G rho minus sigma by eta. Okay, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക്? Coefficient of viscosity ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So the equation will become eta is equal to 2/9 into R square G rho minus sigma by VT. Just to substitute ചെയ്യാം, it will be 2/9 into R square എത്രയാണ് ഇവിടെ? 2 millimeter എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So into 10 raised to minus 3. 2 into 10 raised to minus 3 whole square into 9.8 into റോ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 8.9 into 10 raised to 3 minus 1.5 into 10 raised to 3 whole divided by VT is nothing but 6.5 into 10 raised to minus 2. Clear? ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 9.9 into 10 raised to minus 1 kilogram meter inverse second inverse ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വാല്യൂ. ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. Just do it in the calculator. Okay. So this is the coefficient of viscosity. Now the next chapter, thermal properties of matter. Thermal properties of matter. First one, write the relation connecting temperature on Fahrenheit scale, Celsius scale. Fahrenheit scale Celsius scale തമ്മിൽ compare ചെയ്യുന്ന ഒരു equation ഉണ്ട്. What is that equation? Very much important. So equation is nothing but TF, temperature in Fahrenheit, minus 32 by 180, which is equal to temperature in Celsius by 100. This is the equation. Clear? ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൽഷ്യസും ആൻഡ് ഫാരൻഹീറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. Now, write the relation connecting temperature Kelvin and Celsius scale. Kelvinum Celsius scale തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, which is T is equal to TC plus 273.15. ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസും കെൽവിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ is this. T is equal to TC plus 273.15. Now, temperature of a normal human body is 98.6 degree Fahrenheit. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫാരൻഹീറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് 98.6 degree Fahrenheit. What is the corresponding temperature in Celsius scale? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. TF minus 32 by 180 is equal to TC by 100. Okay, TC ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, സെൽഷ്യസിലേക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ TF minus 32 by 180 into 100. Clear? TF എത്രയാണ്? 98.6 minus 32 by 180 into 100. ചെയ്തു നോക്കുക. We will get this value approximately 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius ആയിരിക്കും നമ്മുടെ corresponding temperature in Celsius. Okay. So next one, write the ideal equation. എന്താണ് ideal equation? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. P എന്ന് പറയുന്നത് pressure, V is the volume, N is the number of molecules and R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Universal gas constant and T is equal to temperature. And what is the value of universal gas constant? Which is R is nothing but 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ R ന്റെ universal gas constant ന്റെ equation. 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay.
So next one, based on the graph given below, explain the anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. എന്താണ് anomalous expansion of water? Simply പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിക്വിഡും ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ, അതിൻ്റെ വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ബട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം 0 ഡിഗ്രി ടു ഒരു 4 ഡിഗ്രി വരെ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ? ഡെൻസിറ്റി നോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി അല്ലേ. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ദെൻ ദ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ദിസ് മീൻസ് വാട്ടർ ഹാസ് മിനിമം വോളിയം ആൻഡ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി. എപ്പം 0 ഡിഗ്രി തൊട്ടിട്ട് ഒരു 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ വോളിയം മിനിമം ആയിരിക്കും. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വോളിയം മിനിമം ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? Density will be maximum. This is the anomalous of water, anomalous expansion of water. Water has a minimum volume and maximum density at 4 degrees Celsius. Okay. Next one, define heat capacity. Simply പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബോഡിക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സോ ആ ബോഡിയുടെ ഹീറ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം? അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി, ആ ഹോൾ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. സോ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വിച്ച് ഇസ് എസ്. അപ്പം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ Kelvin inverse. Okay, now define specific heat capacity. Specific heat capacity നമ്മൾ സി വെച്ചിട്ടും എസ് വെച്ചിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹീറ്റ്, ഒരു യൂണിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1/m ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ 1/n ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആൻഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? നേരത്തെ തന്നെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക, ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ്. ഇവിടെ ആരും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു മാസം കൂടി ഉണ്ട്. ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇൻവേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ്. Now the next one, define molar specific heat capacity. What is molar specific heat capacity? Simple thing, 1 mole substance in the heat apply ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. അതായത് 1 മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/mu ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മോളിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 1/mol എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടി. ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, so moving on to the next. Write the names of following phase transition. നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പം അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ട്. അതായത് സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ അതർ വേ. സോ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫേസിലേക്ക് മാറുമ്പം എന്താണ് ആ മാറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മെൽറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് മെൽറ്റിംഗ് നടക്കുക? സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? സോളിഡ്
ടു ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? മെൽറ്റിംഗ് നടക്കുക അല്ലേ? ഇനി ലിക്വിഡ് നിന്ന് സോളിഡിലേക്ക് ആകുമ്പം, ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ആയി. ലിക്വിഡ് നിന്ന് സോളിഡിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക? വിച്ച് ഇസ് ഫ്യൂഷൻ. സോ ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് എന്താണ്? ഫ്യൂഷൻ. നൗ when is a vaporization? liquid to gas. liquid to gas ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? which is vaporized. liquid to gas. now condensation എപ്പോഴാണ് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുക? ഗ്യാസിനെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ് കണ്ടൻസേഷൻ. then sublimation, which is സോളിഡിനെ ഗ്യാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ്. okay, so solid in the liquid like maruna process, which is melting, and liquid to solid, which is fusion. Then liquid to gas nu parayna endana? Vaporization. Then gas in the liquid like maruna the condensation, and solid to gas, which is sublimation. okay, so cooking is difficult on hills. Give the reason why cooking is difficult on the hills. നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ boiling point is also increases. pressure increase ചെയ്യുമ്പോൾ boiling point also increases. അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കേസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ലോവർ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈൻ ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ്. ഇതിന് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം. പ്രഷർ കുക്കറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്? അതായത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വേഗം അച്ചീവ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? നൗ ഡിഫൈൻ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്. എന്താണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്? നോക്കാം. ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂറിങ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ എല്ല് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, which is Q/M. amount of heat transferred during the phase transition. Okay, so before moving on to the next chapter, just take a 1 minute. Okay, so the next chapter, which is thermodynamics. First question, what do you mean by the thermal equilibrium? എപ്പോഴാണ് thermal equilibrium attain ചെയ്തു എന്ന് പറയാം? അവിടെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അത് നോ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷനും ഇല്ല, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The system is in equilibrium, thermal equilibrium. Okay, system is in thermal equilibrium when the temperature of the system remains constant. Now the next one, state the zeroth law of thermodynamics. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, രണ്ട് സിസ്റ്റം, ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റവും ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം, ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് thermal equilibriumത്തിലാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. They are in thermal equilibrium separately. Then A and B are also in thermal equilibrium. Zeroth law of thermodynamics state that two system in thermal equilibrium with a third system. രണ്ട് സിസ്റ്റം ഒരു തേർഡ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ thermal equilibriumത്തിലാണെങ്കിൽ they are also in thermal equilibrium. Next one, first law of thermodynamics. What is first law of thermodynamics? ഇവിടെ first law of thermodynamics in accordance with the law of conservation of dash എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Before that, what is first law of thermodynamics? എന്താണ് first law of thermodynamics എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, the total ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു വർക്ക് ഡൺ
and the internal energy. Equation എന്തായിട്ട് എഴുതാം? Delta Q which is equal to delta U plus delta W. ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം. Delta Q is equal to delta U plus P delta V. ഈ equation is very important. Do remember. Okay, so the total heat given to a system is used to increase the internal energy and to do the work done. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് first law of thermodynamics, which is the conservation of what kind of law? Which is the conservation of energy. Conservation of energy. Okay, next one. Derive the relation connecting Cp and Cv or derive Mayer's relation. Mayer's relation derive ചെയ്യണം. തുടങ്ങല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് Mayer's derivation ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. So Cp and Cv എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Specific heat capacity at constant pressure and constant volume. So നോക്കാം. Specific heat capacity at constant volume. എത്രയാണ്? I'm taking Cv is equal to 1 by n delta Q by delta T at constant volume. ഇവിടെ ഞാൻ delta Q ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? Delta Q is equal to Cv n delta T. അല്ലേ? Cv n delta T. From first law നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. Delta Q is equal to delta U plus delta W. Okay. Specific heat capacity വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിച്ചു, വിച്ച് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എൻ ഡെൽറ്റ ടി. സോ ഗിവ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വേണ്ട. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Now I am considering the specific heat capacity at constant pressure. Constant pressure ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Cp is equal to 1 by n delta Q by delta T at constant pressure. Same again, delta Q is equal to Cp n delta T. Okay, Cp n delta T, I am giving this equation number 2. Now from first law, delta W delta Q is equal to delta U plus P delta V. P delta V. And PV is equal to nRT നമുക്കറിയാലോ. PV is equal to nRT. So P delta V നെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? nR delta T. Substitute that. So what we'll get? Delta Q ന്റെ value directly substitute ചെയ്യാം. CV n delta T. CVN delta T, which is equal to delta U എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? No, I did a mistake. Delta Q plus അല്ലേ? Delta Q which is equal to delta U plus delta W. Okay, so delta Q എന്ന് പറയുന്നത് taking this equation Cp n delta T. Cp n delta T which is equal to CV n delta T plus ഇവിടെ P delta V നെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? nR delta T. nR delta T. Okay, same ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So what we will get? Cp is equal to Cv plus R. Rearranging it, Cp minus Cv which is equal to R. This is the Mayer's relation. Okay, ഇതാണ് Mayer's relation എന്ന് പറയുന്നത്. Clear ആണോ? This is the Mayer's relation. Okay, now write the equation of state for ideal gas. Ideal gas in the equation എന്താണ്? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചു. PV is equal to nRT. Okay, next one. Derive the expression for work done by an ideal gas during isothermal process. Isothermal processലുള്ള ഒരു വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. P
PV is equal to constant. So we have to find out the work done. Work done will be ഇവിടെ ഇപ്പം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു V1 വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു V2 വോളിയം വരെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് V1 to V2. So this is P delta V. Okay, so work done is equal to integral V1 to V2 P delta V, or you can write P dV also we can write. So PV is equal to a constant. PV is equal to constant. നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ്? PV is equal to nRT. Okay, so P is equal to nRT by V. Okay, substitute that. Work done is equal to integral V1 to V2 then nRT by V delta V. So nRT is constant, taking outside, work done is equal to nRT integral V1 to V2 1 by V delta V. Okay, now what is the integration of 1 by V? 1 by V in integration endana? Log V. So we can write this as work done is equal to nRT log V V1 to V2. So this will be work done is equal to nRT log upper limit ആദ്യം കൊടുക്കുക log V2 minus log V1. Log A minus B is nothing but log of A by B. So we can write work done is equal to nRT log of V2 by V1. Clear? V2 by V1. This is the equation in an isothermal process. Work done is nothing but nRT log V2 by V1. Okay, now so moving on to the next, derive the expression for work done by an ideal gas during adiabatic process. Adiabatic process എന്താ നടക്കുന്നത്? There is no heat transfer. So ആ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ PV is equal to constant ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? PV raised to gamma is equal to a constant. Okay, so work done is nothing but work done is equal to integral V1 to V2 P dV ആണ് work done. So now നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? P ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം. PV raised to gamma എന്ന് പറയുന്നത് PV raised to gamma is equal to, I am taking as a constant, then P is equal to എന്താകും? K by V raised to gamma. Substitute that. So what we'll get? Work done is equal to integral V1 to V2 K by V raised to gamma then dV. K constant ആണ് പുറത്തെടുക്കാം. So work done is equal to K integral V1 to V2 1 by V raised to gamma dV. 1 by V raised to gamma നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V raised to minus gamma എന്ന് എഴുതി കൂടെ? So work done is equal to integral V1 to V2 V raised to minus gamma dV. Okay, so what is V raised to minus gamma? നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ഐഡന്റിറ്റി അറിയാം. Integral x raised to n is nothing but x raised to n plus 1 by n plus 1. Giving that, work done is equal to K V raised to minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1. Okay, from V1 to V2. Clear? Now just substitute ചെയ്യുന്നു. Work done is equal to K into V2 raised to minus gamma plus 1 minus V1 raised to minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1. Okay, just ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈൻ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം? വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു K V2 raised to 1 minus gamma എന്നാക്കി എഴുതാൻ പറ്റൂലേ? 1 minus gamma minus V1 raised to 1 minus gamma by 1 minus gamma. ഈ 1 minus gamma നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. So work done will be equal to K by 1 minus gamma. നോക്കാം, V2 raised to 1 minus gamma, V2 raised to 1 minus gamma minus V1 raised to 1 minus gamma, V1 raised to 1 minus gamma. K നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. K is nothing but P V raised to gamma ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ K1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എടുക്കാം? അല്ലെങ്കിൽ K is equal to constant ആണ്. So K is equal to P1 V raised to gamma which is equal to P2 V raised to gamma. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം? Work done is equal to K by 1 minus gamma. So ഇവിടെ
P2 V2 raised to 1 minus gamma minus P1 V1 raised to gamma V1 raised to 1 minus gamma. Okay. Now, we will look at the base same. So, this is minus gamma cancel, minus gamma cancel. So, the work done will be K 1 by 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1 answer. Okay, P2 V2 minus P1 V1. And we know that ideal gas equation PV is equal to nRT. Upon P1 V1 is equal to nRT1, P1 V2 P1 V1 which is equal to nRT1, P2 V2 which is equal to nRT2. Substitute a constant P2 V2 substitute. I'm writing here itself, work done is equal to 1 by 1 minus gamma. NR T2 minus T1. This is the expression for adiabatic equation. Clear? Okay. Clear or no? Okay, moving on to the next. Work done in an isochoric process. Isochoric process work done and isochoric process volume constant. So, volume constant is delta Q which is equal to delta U plus delta W PWV. So, delta Q is equal to delta U plus P delta V. This is constant. 0. So, delta Q will be equal to the internal energy. Heat to increase the internal energy use. Now, work done in an isobaric process. Isobaric process is pressure constant. So, isobaric process is pressure constant. Delta Q is equal to delta U plus delta W. Just an equation which is the isobaric process. Now, draw the PV diagram for a Carnot cycle. Also write different thermodynamic process involved in a Carnot cycle. Graph explain PV diagram we indicator diagram. Initially, system pressure P1, V1, T1. Isothermal process temperature constant, pressure and volume change. So, pressure and volume change P2, V2I, but temperature is still T1. Now, adiabatic process is changing. Pressure, volume and temperature is changing. So, T1, T2, pressure P2 is become P3 and volume will become V3. Clear? Then isothermal. Isothermal temperature constant. There is no change in temperature T2. Again T2 but the pressure and volume changed. P4 and V4. Again it is repeating. Adiabatic compression. So, 4 processes are isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. Okay, what is the efficiency of Carnot engine working between 233 K and 373 K? Or what is the efficiency of a heat engine working between ice point 0 degrees Celsius and the steam point is 100 degrees Celsius? And the efficiency, heat engine efficiency equation eta is equal to T1 minus T2 by T1 equation. Here we will convert T1 I am taking as T1 is equal to 100 plus 273. 373 degrees Celsius. T2 0 degree plus 273 which is nothing but 273 degrees Celsius. Now just substitute here. We will get eta is equal to 373 minus 273 by 373. So it will be approximately 0.26 something. Okay, which means 26%. Clear that this is the efficiency. Okay, moving on to the last chapter, kinetic theory. Okay, kinetic theory real gas approach, ideal gas behavior at.
റിയൽ ഗ്യാസ് അപ്രോച്ച് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ അറ്റ്. എപ്പോഴാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ. High pressure. Okay. Now, write any 4 postulates of kinetic theory of an ideal gas. Ideal gas ന്റെ ഏതെങ്കിലും 4 postulates ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 കൂടുതലുണ്ട് നോക്കാം. Given amount of gas collection of a large number of molecule that are in random motion. ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ordinary pressure and temperature, average distance between the molecule is very large compared to the size of molecule. ഓർഡിനറി പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾ ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ? നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ളതും മോളിക്യൂൾസും അതിന്റെ സർഫസുമായിട്ടുള്ള വാൾസ് തമ്മിലുള്ളതും ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടോട്ടൽ മൊമെന്റവും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെന്റവും വിച്ച് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. നൗ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. കൈനറ്റിക് എനർജി, ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. ഗ്യാസിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, estimate the average thermal energy of helium. Estimate the average thermal energy of helium atom at temperature 27 degrees Celsius. Average energy ആണ് കണ്ടത്, or else we can say the kinetic energy. എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ആവറേജ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ the kinetic energy ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. 3/2 kBT. kB is nothing but the Boltzmann constant, which തന്നിട്ടുണ്ട് 1.38 into 10⁻⁻23. സോ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 പ്ലസ് 273 വിച്ച് വിൽ ബി 300 കെൽവിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? 300 കെൽവിൻ. നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എനർജി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3/2 into 1.38 into 10⁻⁻23 into 300. So this will get, how much you will get? 6.21 into 10⁻⁻21 joule ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ. 6.21 into 10⁻⁻21 joule. So average energy equation 3/2 kBT. kB is nothing but the Boltzmann constant. Temperature convert ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. 27 plus 273. Substitute in the equation. Now state the equipartition energy. Law of equipartition energy very important. പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ പോയിന്റ് ഈക്വലി. ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മോഡ്സിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ആവറേജ് എനർജി, ഓരോ മോഡിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 kBT ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ എനർജി മോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ and the average energy will be 1/2 kBT. Okay, now define mean free path of a gas molecule. എന്താണ് അതായത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എൽ, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ കൊളീഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കൊളീഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വേഷൻ ഈസ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√n πd². ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ, diameter of molecules, and n എന്ന് പറയുന്നത് number of molecules. Okay, d എന്ന് പറയുന്നത് diameter of molecules, n എന്ന് പറയുന്നത് number of molecules, which is nothing but the average distance covered by the molecule. Average distance, successive collision ഇടയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? mean free path എന്ന് പറയാം. Okay, that's all about the important questions from the 6 chapters. So, baaki rest of the chapter will continue tomorrow. Thank you. Good night. Bye-bye.